Hello, my dear students. Today we are going to deal with the next different types of learning. The first one, the go is explanation-based learning. In the case of learning by using examples, we understood how knowledge is being induced from a given examples. Inducing knowledge from given examples means we are training by using a set of data and we are getting into a conclusion of forming a rule. So, in case of complex problems, it requires the training of large amount or large number of examples. But there are some single instances. If explained properly, they can replace the training of dozens of positive and negative examples. So, by explanation, or by a simple explanation, the problem can be reduced by its complexity. For example, take the example of playing chess. Suppose a player is playing as black, and the player as black reached a position in which the white can attack both black king and black queen. So he is in a trap. അതായത് കുതിരയ്ക്ക് കിങ്ങിനെയും ക്യൂണിനെയും വെട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. സോ ഈ ട്രാപ്പിനെ പറയും ഫോക്ക് എന്ന് പറയും. So the black can move the king, but have to leave the queen to capture it. So ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയേ പറ്റുള്ളൂ. So this condition is called fork. And from that single experience, once ആ experience കിട്ടിയ player പിന്നെ ആ ഒരു ട്രാപ്പിലേക്ക് വരാണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കും. That means when having a move, he will always think whether there is a possibility that I may have come to fork. So from that single experience, the black can learn about the fork trap and can be alert about it in the future. So also they can perhaps use it for their own advantage. That means letting the opponent fall into this trap so that I can get the chance to win the game. And we can think there are different considerations in this type of learning. So let's see how simply it is explained here. So the system attempts to learn from a single concept X by explaining why X is at the example. So ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക, ഒരുപാട് എക്സാമ്പിളുകൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുക എന്നതിലുപരി ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ്, ആ ഇൻസ്റ്റൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത്. സോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഫോക്ക് ട്രാപ്പിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെസ് ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ ആ ട്രാപ്പ് എങ്ങനെ വന്നു, ഏത് മൂവ് നമ്മൾ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ആ ട്രാപ്പ് വന്നതെന്ന് വൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ പ്രോപ്പർലി നമ്മളതൊരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല, മറക്കില്ല. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴെങ്കിലും വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിച്ചാൽ ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ് എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ട്രാപ്പ് ഇൻ എ ചെസ് എന്നാണ്, ഫോക്ക് ട്രാപ്പ് ഇൻ എ ചെസ്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് വൺ മോർ എക്സാമ്പിൾ, ദാറ്റ് ഇസ് മങ്കി ആൻഡ് ബനാന പ്രോബ്ലം. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ലോജിക്കലി വെരി സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം. ദർ ഇസ് എ മങ്കി, bunch of banana is being hang up മുകളിൽ തൂക്കിയിട്ടിട്ട്, and there is a table, not a table actually, there is a stool in that room, somewhere in that room. The monkey is trying so hard to get the banana but he is not getting it. Okay, അവിടെ ആ മങ്കിക്ക് മനസ്സിലാവാണ് if that stool can be used so that he can get into it and get the banana easily. Once that ഐഡിയ ഇസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ്, പിന്നെ ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ് എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ എക്സാമ്പിൾ ഓർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഇനഫ് ആൻഡ് മോർ ഫോർ ദ മങ്കി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ ട്രിക്ക് ടു ഗെറ്റ് ദി banana. This is monkey and banana problem. So a monkey is there, a banana bunch is hang on up, and there is a stool or a small table in the room. So monkey is trying hard by standing on the floor, and he is jumping up to get the banana, but he is not getting it. And when he is getting an instance or an explanation that this tool can be used for getting the banana easily, then the monkey will use that regularly.
Okay, so if we have a target concept means a high level description, or what the program is supposed to learn from, or what we are supposed to learn from. That is the target concept. So if we have a target concept and we make use of existing concept to achieve the target, that is explanation based learning. So not building anything new, we are just connecting it. So inductive learning, yes, it is, but not actually. Okay, it is not considered on the examples, it is considered on why this example. That is the difference. Okay, so humans learn a lot from few examples. So machines, what they do is they use the result from one example to solve the next problem. Okay, and this connectivity is happening here. And the major components that we are using here is domain theory, call concept, training examples. Okay, and we are getting here the domain theories formed, and this is the diagram, and it is well explained in the next slide. All right, so we require the following for this. We should have a training example so that we can see why this particular action has happened, and there should be a goal concept. That means there should be a concept or a description which shows that what the person is supposed to learn from the situation. And the next is operationality criteria. Operationality criteria means it's a description of which concept is more useful or which concept is more relevant in the current situation. There will be many concept or many ideas involved or many examples involved, and what we are up to is we have to understand, we have to get a description regarding the most relevant ones. And the last is domain theory. Domain theory is a set of rules which shows the relationship between the objects and actions in that particular domain. Okay, so simply this is a method to extract general rules from the individual observations. Actually, we can categorize it into the case of induction, but it is not actually induction because rather than having an idea about the examples, we give focus to why that particular example. Okay, and the goal is to solve a similar problem faster next time. So the major thing happening here is memorization, that is speeding up by saving the results of the previous results which is more relevant. Okay, and avoiding solving a problem from the scratch in the future. So explanation based learning does this process one steps further. So that means in the next time, the training of the examples again and resolving the answer, that procedure has been avoided. The relevant data solution is solved, then it is stored, and then it is reused. That is the process here. So clearly and simply we can say that once something is understood, then it can be saved or it can be generalized so that it can be reused in another situation. Okay, that is EBL or explanation based learning. And the next one is learning based on relevance information. This is like a subcategory of deductive learning, when explanation based learning was a subcategory of inductive learning, and relevance information based learning, that is a subcategory of deductive learning or learning by deduction. That is, we are confirming or learning something by considering the already known facts. That means we are getting the idea, or we are getting into an idea, or we are getting into a theory, or we are getting into an observation by considering the already known theory. That means I know a theory, I know a rule, and I am applying that rule in the current observation. And the already known facts is called relevance information here. Okay, so we'll say what is the difference between the deductive learning and the relevance information based learning. So the basic idea, the basic theory behind this, if we say P implies Q, then for all P which is true, Q will also be true. That's a theory, right? So let's see an example. Here it gives an example of an American lady who is visiting India for the first time. So she has some intuitions, or she has some already known facts about a general knowledge, we can say. And she comes to India and meets the first Indian. And the name of that first Indian, for the first Indian she met is a lady, and her name is Rita. Okay. So on hearing her speak Hindi, this American lady assumes or concludes that
all Indians speak Hindi, because she already have an idea or a theory in her mind that every people in a country speak a common language. That's why when she came into a country and she saw the first person talking Hindi, she concluded that every person in India is talking Hindi. That conclusion or confirmation came from an already known theory that she have. Okay, and another thing is the person she met. Her name is Rita. So she also knows some persons having the same name in America as well. So that conclusion will not be made that only Indian women will have a name Rita, because she already know ladies having the same name in other countries as well. So she did not conclude that Rita is a name that is having or that is possessed by only Indian women. So the two type of assumption that the lady is making. This is an example that is given in your textbook. There are different other examples as well. So this is a very good example that has been given in your textbook. See, the observation of the American lady visiting Indian can be generalized. All Indians speak Hindi. Whether it is true or false, the result of the assumption came from her background knowledge or the relevance information. This background knowledge is called the relevance information. And what was the relevance information that she got? That is that people in a country, which whatever country it is, people in a country speak the same language. And if we express it in FOPL, we can say that if X has a nationality N, if Y has a nationality N, if X speak or the X language is L, എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഒരേ നാഷണാലിറ്റി ഉള്ളവർ എക്സിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് എൽ ആണെങ്കിൽ ഓബ്വിയസ്ലി വൈയുടെ ലാംഗ്വേജ് എന്തായിരിക്കും എൽ ആയിരിക്കും. ഇതാണ് ഈ ഒരു ഐഡിയയെ നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ FOPL ഉപയോഗിച്ച്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് എ ഡിപ്പെൻഡൻസി? ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ഷുഡ് ബി member of the country N and should speak a language L. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന എല്ലാവരും എന്തായിരിക്കും സംസാരിക്കുക? ഈ എൽ എന്നുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കും സംസാരിക്കുക. ഇറ്റ് ഷോസ് എ ഡിപ്പെൻഡൻസി. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി റിലവൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ. അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് EBL, ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് റിലവൻസ് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് RBL. ഷോർട്ട് ഫോംസ് ആയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ you should know what it is. So we may notice that whereas the relevance information based learning does make use of the content, the background knowledge of the observation in creating a hypothesis. It is not generating a hypothesis, it just the relevance information is helping to form that, and this is a form of deductive learning. So we already know the idea of deductive learning. We have a theory, we form some hypothesis, and we have some observations, and from that observations we are getting into a confirmation. This is a slight difference in diagram. Okay, whereas in the deductive learning it concludes in the observation. Here we have a theory, we are creating some hypothesis, and when we have an observation we get into a confirmation based on the theory that we have. When we are getting an observation, we have a confirmation based on the theory we have or the relevance information we have. Okay, and the relevance information is promoting this confirmation. That's why this type of learning is called learning by relevant informations. Okay, hope the idea is clear to you. Moving on to the last part of fifth module, that is neural network and genetic learning, which we are in the current environment. The most of the studies are happening based on this. So we are moving on to the last part of this module. So this is what we already have an idea about. So we have deep learning, machine learning, and artificial intelligence. So AI is a combination of deep learning, machine learning, and all the aspects, and we have already explained this in the beginning of the syllabus. So what is deep learning? Deep learning is something which try to induce or try to map the human brain to an artificial one.
So this is not the human brain. We are not recreating the human brain, but we are just solving a problem by recreating the actions happening in the human brain so that the machine can think like humans. Okay, that's the idea that we possess. And in machine learning, what happens is we try to make the machine learn something by giving some programs. Okay, we are just writing some programs and we are making the system to do that. And we are making the system to learn that to how to do it. And in artificial intelligence, the idea is that we have to compete. The human is competing with a machine, and the person outside could not be able to understand who is interacting with him or her. That is the final result of AI, the Turing test. It has been shown in a single diagram. So, when we are into neural networks, the first is neural network learning that we are going to discuss. I hope this example can give you a clear idea about what neural networks is. So, see, there are three children writing, okay, and they are trying to write the number 9. As we all know, we all have different handwritings, right? So the student 1 is writing 9 like this, student 2 like this, and student 3 like this. Each writing is different. A human being here can easily understand all the writings that this shows 9. But what about the system? Okay, whether the system which is getting these three inputs, whether it can understand that this writing is 9 or not. So making the system understand what the human being means by training it by using different examples or different writings of 9. This can be said as the neural networks. Okay, so see, what we do is ആദ്യത്തെ റൈറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഹൗ ദ സിസ്റ്റം ഇസ് ചെക്കിംഗ് വെദർ ദിസ് നമ്പർ ഇസ് 9. എങ്ങനെയാണ് സിസ്റ്റം ഇത് 9 ആണ് എന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. സോ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദി ഡേറ്റ. ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡിൻ്റെ ഡേറ്റയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഐ എം dividing it into different pixels. An image has different pixels. Here 784 pixels are there. This 784 pixels are being given as the input. Okay, and this comes in the first layer, that is input layer. Input layer like ഈ 784 പിക്സൽസും ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നു. ഓക്കെ, അതിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂറോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും? ഈ പറയുന്ന 9 എന്നുള്ളത്, അതായത് ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ളത് എനേബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. So that differs. And what happens is there created some networks. How that networks is being occurred എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ. സോ ഇവിടെ മെയിൻലി നമ്മുടെ ഒരു ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിന് there will be an input layer and there will be an output layer. ഇതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട്. I have already explained that what input is given. The input is given as the pixels. And what are the enabled pixels? Neurons ആണ്. enabled എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 9 പോയിട്ടുള്ള പിക്സൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതായിരിക്കും enabled ആയിട്ടുണ്ടാവുക. And there are some hidden layers in between. Okay, in between കുറേ hidden layers ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ നമ്മളൊരു ബയാസ് വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡേറ്റയിലേക്ക് ഒരു ബയാസ് വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് ദ റിസൾട്ട് ക്യാൻ ഒബ്റ്റെയിൻ ഈസിലി. അതായത് ഈ ഒരു ഇമ്പൾസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതിൻ്റെ ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് സം ബിറ്റ് ന്യൂമറിക്കൽ. നമ്മൾ അവിടേക്ക് പോണില്ല, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് തിയററ്റിക്കലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ്. സോ ഈ ബയാസ് വാല്യൂ മാറി മാറി വരുന്നതനുസരിച്ച് ഇവിടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും. കണ്ടോ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്താ വരുന്നത് നോക്കൂ. ഇനീഷ്യലി ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത വാല്യൂസ് കണ്ടോ, ഇവിടെ ഇതിൽ ഓരോന്നിന്നും വന്ന വാല്യൂസ് ഉണ്ട്, ഇൻപുട്ട് വാല്യൂസ്. 0.1, 0.8, 0.6, 0.3, 0.5, 0.9, 0.2, 0.3 അഗെയിൻ അങ്ങനെ കൊടുത്ത വാല്യൂസ് ആണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം ഈ വാല്യൂസ് വരുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ബയാസ് വാല്യൂസിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും.
ഈ ബയാസ് വാല്യൂസിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കൂ. B3, B4, B6 ആൻഡ് B7 ആണ്. അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരും, കണ്ടോ? ഇവിടെയും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും. ഇതിൻ്റെ ഹിഡൻ ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് കാൽക്കുലേഷൻസ് നടക്കും. ഓക്കെ, and after the different calculations that is occurring in between the hidden layers, different computation, different value changes, different application of bias values, what happens is finally we'll get the result as, and ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് highlighted ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? 9 ആണ്. we'll get the result as 9. ചിലപ്പം ഇനീഷ്യൽ കേസ് വരുമ്പം 9 മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി നോക്കി വരുന്ന സമയത്ത് 6ഉം 9ഉം ആണ് മാച്ച് ആയി വന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഈ ബയസ് വാല്യൂസ് മാറി അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസിൽ വ്യത്യാസം വരും. ആൻഡ് we'll get the final result as 9. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ ഓരോ ഇമേജിനെ ഞാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുകയാണ്. സോ അടുത്ത ഇമേജ് വരുമ്പം വാല്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, അത് ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുകയാണ്. സോ ഫൈനലി ഒരു 10 സെറ്റ് ഓഫ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്സ് 9 എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 11ാമത് ഒരെണ്ണം വരുമ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിന് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഏത് വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്, വിച്ച് നമ്പർ ഇസ് ഇറ്റ് എന്ന് ഈസിലി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇതിനൊരു കൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫെമിലിയർ ടു യു. ഹ്യൂമൻ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോർ പാർട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ലെവലിലേക്ക് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിനിനെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക് അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ ടെക്നിക് ഓഫ് റീക്രിയേറ്റിംഗ് ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ ഇൻ ടു ആൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വൺ. വാട്ട് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് മീൻസ് ഇസ്, ന്യൂറൽ എന്നുള്ള ടേം വരുന്നത് തന്നെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൽ നിന്നാണ്. ഇറ്റ് കംസ് ഫ്രം ബയോളജി. Neural stands for nerve. Okay, and what is the importance of a nerve is there will be different input streams here. കണ്ടോ, ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. ഒരുപാട് ഇൻപുട്ടുകൾ ഇവിടെ, ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമുകളുണ്ട്. ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി എ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി എ സെൽ ബോഡി. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ഹാവ് ആൻ ആക്സോൺ. ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തൊരു ലെയറിലേക്കായിരിക്കും. ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് കണക്റ്റിംഗ് ഈച്ച് അതർ. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നെർവ് വരും. ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൺലി ദി സ്ട്രക്ചർ. വി ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻപുട്സ് ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻപുട്സ് വി ഹാവ് സം ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് വി ആർ അപ്ലൈയിങ് സം ബയാസ് വാല്യൂസ്. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ബയാസ്. ആൻഡ് ദിസ് ഹാപ്പൻസ് ലൈക്ക് ഇൻ എ ന്യൂക്ലിയസ്. ന്യൂക്ലിയസിൽ ആക്ടിവേഷൻ നടക്കുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്ന പോലെ ഇവിടെ വി ആർ അപ്ലൈയിങ് എ ബയാസ് വാല്യൂ ആൻഡ് വി ആർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട്സ്. ആൻഡ് ഈ ഔട്ട്പുട്ടിന് നമ്മൾ പിന്നെയും എന്ത് ചെയ്യാം, പഠിക്കാം. സോ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിന് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്ന് പറയാം. ഒരിക്കലും ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിനിനെ നമ്മൾ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറിനെ അല്ല ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എസെൻഷ്യലി ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആർ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ യൂണിറ്റ്സ്. ആ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ യൂണിറ്റ്സിന് നമ്മളിവിടെ പറയും. ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇത് എന്താ പറയുക, സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് ന്യൂറോൺസ് എന്ന് വിളിക്കും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഈ ന്യൂറോൺസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ഡയഗ്രാംസിൽ ഇതിനെയൊക്കെ കണ്ടു. ഈ കണക്ഷൻ, ഒരുപാട് ഇൻപുട്ടുകൾ വരുന്നു, പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു, ഔട്ട്പുട്ടുകൾ ഒരുപാട് വരുന്നു. ഇത് ന്യൂറോൺസ് ആണ്. ഇതിനെയൊക്കെ ന്യൂറോൺസ് ആണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്, ന്യൂറോൺസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് മാത്രമേ ഇവർ തമ്മിലുള്ളൊരു സിമിലാരിറ്റി ഉള്ളൂ. സോ ദീസ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ട്രാൻസ്ഫോം ഡേറ്റ അൺടിൽ ദേ ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ഇറ്റ് ആസ് എൻ ഔട്ട്പുട്ട്. ഒരു കൃത്യമായൊരു ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വരെ ഈ ഡേറ്റയെ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ കണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ നിന്ന് ഞാൻ അടുത്ത ലെയറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തു, ഈ ലെയറിൽ നിന്ന് അടുത്ത ലെയറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തു, ഇതിൽ നിന്ന് അടുത്തതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തു, അൺടിൽ ഐ ഗെറ്റ് എ റിസൾട്ട്. ഈ ഹിഡൻ ലെയറുകൾ 2 അല്ല ഉണ്ടാവുക. എനിക്ക് എത്ര റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നു അത്ര വരെ ഈ ലെയേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആൻഡ് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ദി ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട്. അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിനിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഇവിടെ നമുക്ക് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ന്യൂറോൺസിന് പേര് വരാൻ കാരണം. സോ ഈച്ച് ന്യൂറോൺ മൾട്ടിപ്ലൈസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ വാല്യൂ ബൈ സം വെയ്റ്റ്സ്. വി ഹാവ് സം വെയ്റ്റ്സ് ഹിയർ and sum the result with other values. കണ്ടോ, അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദേ, ഒരു ഇൻപുട്ട് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും, അതിന് നമ്മളൊരു വെയിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യും, വെയിറ്റ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും, അതിനെ നമ്മൾ സം ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആ സമ്മേഷനാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ എല്ലാ വാല്യൂസിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ വെയിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട്, അതിനെല്ലാത്തിനെയും കൂടെ അവസാനം സം ചെയ്യും. അതാണ് ഈ സമ്മേഷൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദ സെയിം ന്യൂറോൺ വി ആർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ റിസൾട്ട്. ഈ റിസൾട്ടിംഗ് നമ്പറിനെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബയാസ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും.
So what we do is, we have some input value, we multiply that input value, kando, we multiply that input value by using a weight. The weight is assigned here. Da. ഈ വെയിറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ വാല്യൂ ഇൻറ്റു ഈ വെയിറ്റ്, ഈ വാല്യൂ ഇൻറ്റു ഈ വെയിറ്റ്, ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സമ്മേഷൻ ചെയ്യും. അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ വി ഹാവ് എൻ ഇൻപുട്ട് വാല്യൂ, വി മൾട്ടിപ്ലൈ ദി ഇൻപുട്ട് വാല്യൂ വിത്ത് എ വെയിറ്റ് ആൻഡ് വി സം ഓൾ ദി റിസൾട്ട്സ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻപുട്ട് വെയിറ്റ് 1 പ്ലസ് ഇൻപുട്ട് വെയിറ്റ് 2 പ്ലസ് ഇൻപുട്ട് n വെയിറ്റ് n നമ്മളിവിടെ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഈ വാല്യൂവിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യും? ഒരു ബയാസ് വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്യും. ആൻഡ് ദെൻ വി നോർമലൈസ് ഇറ്റ്. ആ നോർമലൈസേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഫങ്ഷൻ. നോർമലൈസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് വിൽ ഗെറ്റ് എ ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, ഒരു ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷനോട് കൂടി നമ്മൾ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് പുറത്തേക്ക് വിടും. ആൻഡ് ഇഫ് വി ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ദ റിസൾട്ട്, അഗെയിൻ ഈ പ്രൊസീജിയർ എന്ത് ചെയ്യും? റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. And this is what we called neural networks, and this is what a neuron is actually. ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദിസ് ഇസ് ദി കൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് വി നീഡ്. സോ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് എപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും ആൻസർ ഷീറ്റിൽ വരയ്ക്കാറുള്ളതാണ്. ബിക്കോസ് no inputs are marked here, no labels are here, only circles and arrows. It is very easy to draw. അതുകൊണ്ട് ഇത് വരയ്ക്കാറുണ്ട്. But it is a very relevant diagram as well. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഓരോ ന്യൂറോൺസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് മൂവ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, വെനെവർ വി ആർ ഫേസിങ് എൻ ഇഷ്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇവിടുന്ന് ബാക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാം. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള നോർമൽ മൂവ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും. ഫോർവേഡ് പ്രൊപ്പഗേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ച് പുറകിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് ബാക്ക്വേർഡ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും. ആൻഡ് ദ ഫോർവേഡ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ടു ബാക്ക്വേർഡ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ്റെ ട്രാൻസിഷന് വി ഷോ ഇറ്റ് ആസ് എ ലോസ്. അങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. നേരത്തെ കാണിച്ച ആ ഡയഗ്രാം എല്ലാവരും തമ്മിലൊരു കണക്ടിവിറ്റി കൊടുത്തിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതാണ്. ദിസ് ഇസ് എ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്. ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളാണ്. സിമ്പിളായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ദിസ് ഇസ് എ തിയറട്ടിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവൻ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. what neural network is important is the iterative learning process. Okay, we are recording the rows, we are recording the data, again we are applying some values on it, we are moving forward, we are creating different layers. Okay, after all the cases are presented, the process is often repeated. ചിലതൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരാം. During this learning phase, the network trains by adjusting the weights. അതാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന മെയിൻ കാര്യം. നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ആ വെയിറ്റുകളെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് എക്സാമ്പിളുകൾ വെച്ച് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ടു ഗെറ്റ് ദി കറക്റ്റ് റിസൾട്ട്. റിസൾട്ടിനെയാണ് ഇവിടെ ക്ലാസ് ലേബൽ എന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, and we know that after training each layer extract the higher and higher level. ഇപ്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്നതിനേക്കാളും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പം ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ ലെവലായിരിക്കും. അത് ഒബ്വിയസ് ആണ്. ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നോയ്സി ഡേറ്റയൊക്കെ ആദ്യമേ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നോയ്സുകളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് ഈ പറഞ്ഞ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് വെച്ചിട്ട്. അവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഇന്നത്തേക്ക് എടുക്കില്ല. റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ മാത്രമേ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മുടെ നോയ്സി ഡേറ്റയോട് ഒരുപാട് ടോളറൻ്റ് ആണ് ഈ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒബ്വിയസ്ലി ഇതൊരു വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് കൂടിയാണ്. ആൻഡ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള അൽഗോരിതമാണ് ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയും. ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് പല രീതിയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോപ്പുലർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദർ ആർ ഓട്ടോ എൻകോഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓട്ടോ എൻകോഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് വി മീൻ ബൈ എൻകോഡിങ് ആൻഡ് ഡീകോഡിങ്, ദ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഹിയർ. ഡേറ്റേനെ ഡീനോയ്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഓക്കെ, ഡേറ്റയെ ഡീനോയ്സ് ചെയ്ത് വേറൊരു ഫോമാറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓട്ടോ എൻകോഡേഴ്സ് എന്നുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഫെമിലിയർ വൺ ടു യു ഇസ് കൺവല്യൂഷണൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്, CNN. ഓക്കെ, CNN നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫേസ് ഡിറ്റക്ഷന്. നമ്മൾ ഈ സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് കാറുകൾക്കൊക്കെ ഇമേജുകൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും അല്ലേ? അവർ ഇമേജ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് ആ ഇമേജ് വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ് ഡിറ്റക്ഷൻ, അവിടെയും ഇമേജ് ക്യാപ്ചറിങ് ആണ്. നോർമലി ഇമേജ് ക്യാപ്ചറിങ് വരുന്നതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സിന് കൂടുതൽ ഇൻപുട്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. So that image is divided into different pixels and these pixels are being given as the input. So I think this will give a more clear result. അപ്പം ഫേസ് ഡിറ്റക്ഷൻ സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് കാറുകളിലൊക്കെയാണ് CNN ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നീഷൻ. അവിടെ സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുമ്പം സൗണ്ട് ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് സൗണ്ട് വിൽ ബി ഡിവൈഡഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൻ ആസ് ദി ഇൻപുട്ട്.
ഓക്കെ. ആൻഡ് അങ്ങനെ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ ടെക്സ്റ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ സൗണ്ടിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി മെഷർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് വെച്ച് അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് അൽഗോരിതംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്സിൻ്റെ ബേസിക് ടൈപ്സ് ആൻഡ് ഏരിയാസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞത്. ഇത് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏരിയാസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. മെഡിക്കൽ കെയറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സെൽ ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസ് ഡയഗ്നോസിസ്. നിങ്ങളിപ്പം പ്രൊജക്റ്റിന് ടോപ്പിക്കുകൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു കാണും, മെഡിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസിൽ ഒരുപാട് ഇപ്പം ഡയഗ്നോസിങ് ക്യാൻസർ ബൈ യൂസിങ് CNN, അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്നോസിങ് ഡയബറ്റിക് ബൈ യൂസിങ് CNN എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം. പിന്നെ വരുന്നത് സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് കാർസ് ആണ്. ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ കമ്പനീസിൻ്റെ ജസ്റ്റ് എംബ്ലം വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ടിലും വളരെയധികം ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്സിൻ്റെ യൂസേജ് വരാറുണ്ട് ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ്. ഓക്കെ, അവിടെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ആൻഡ് ദി ഏരിയാസ്, ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏരിയാസ് ഈ 5 നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിക്കാത്ത ഏരിയാസ് പറയാനായിരിക്കും കൂടുതൽ എളുപ്പം. ബിക്കോസ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആർ യൂസ്ഡ് എവ്രിവെയർ ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ്, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം മാർക്കറ്റിംഗ് ടു അവർ ഡെയിലി ലൈഫ്. മാർക്കറ്റിംഗ്, റീറ്റെയിലിംഗ് ആൻഡ് സെയിൽസ്, ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ്, റോബോട്ടിക്സ്, മെഡിസിൻസ്, സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്. എന്താ പറയുക, ഈ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് ഇമേജ് ഡയഗ്നോസിസ് തൊട്ട് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് വരെ വരും. സോ എല്ലാത്തിലും ഇപ്പോൾ, അതായത് നമ്മൾ കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മരുന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോലും ഇപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് എവ്രിവെയർ. ഇപ്പം ഈ 5 നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും കാറ്റഗറീസ് ഇവിടെ എഴുതാം. ഓക്കെ, എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ഓൾറൈറ്റ്. And the limitations, obviously for every system there will be limitations, and for the case of neural networks these limitations are being reduced day by day. Limitations ഓരോ ദിവസം വരുന്നതോറും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. The first limitation is data. Okay, ഡേറ്റയുടെ ആധിക്യം, ഡേറ്റ ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ഡേ ബൈ ഡേ. സോ കുറച്ച് ഡേറ്റ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസിയാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഡേറ്റ കൂടുന്നതോടെ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ ഹിഡൻ ലെയേഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ കൂടും. ഹിഡൻ ലെയേഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ കൂടുമ്പം പിന്നെയും ആ പ്രഡിക്ഷൻ എന്നുള്ള പ്രൊസീജിയർ ഡിഫിക്കൽട്ടാവും. ഇത് കോംപ്ലെക്സ് ആവും, ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവുന്നില്ല, കോംപ്ലെക്സ് ആവും. ഓക്കെ, സോ ദ ഡേറ്റ ഈസ് ബീയിങ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഡേ ബൈ ഡേ. ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഒരിക്കലും സോൾവ് ആവില്ല, അതങ്ങ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലേ. അത് ഫ്യൂച്ചർ വരുമ്പോൾ പിന്നെയും കൂടുകയാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുമ്പം. സോ ഡേറ്റ ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ. ദ സെക്കൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻ ഇസ് എ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ പവർ. കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ പവർ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ നോർമൽ CPU കപ്പാസിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്സിൻ്റെ എല്ലാ സാധ്യതകളെയും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ വാട്ട് വി നീഡ് ഇസ് GPUs, ആൻഡ് ദേ ആർ കോസ്റ്റ്ലി, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ലിമിറ്റ്സ് us. പക്ഷേ ഇത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ. സോ എന്താ പറയുക, ഒരു ബേസിക് പോയിന്റിൽ വെച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ പവർ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് മോർ വെൽ കമ്പയർഡ് ടു ലാസ്റ്റ് ഇയർ. നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻക്രീസിങ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ വർഷം കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ പവർ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത വർഷം വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ കിട്ടും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എല്ലാ ലിമിറ്റേഷൻസും കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്സിൻ്റെ കേസിൽ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ്. സോ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു ലിമിറ്റേഷൻ. ദ തേർഡ് വൺ ഇസ് ട്രെയിനിങ് ടൈം. വെൻ ഡേറ്റ ഇൻക്രീസസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഹിഡൻ ലെയർ കൂടും. ഹിഡൻ ലെയറിൻ്റെ നമ്പർ കൂടുമ്പം ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ടൈം കൂടും. So this is another limitation. So അതിനെന്തെങ്കിലും algorithms കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ that will be good. So the training time will be increased. This is another limitation. That means number of input കൂടുമ്പം ഒപ്പം അതിനനുസരിച്ച് ഹിഡൻ ലെയറുകളുടെ നമ്പറും കൂടും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സമയത്ത് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. It will take time. Okay, and these are the frameworks in which you can program the neural networks. ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്കുകളാണ്. നിങ്ങൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പൈടോച്ചും ടെൻസർ ഫ്ലോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മിക്കവരും. കേരാസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദി പോപ്പുലർ ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്സ് ദാറ്റ് യു ആർ യൂസിങ് in neural networks. And the last point is genetic learning. The learning procedure based on the idea of evolution it is actually genetic learning, and that's why the name genetic came up here. The idea of evolution is being the background here. So what happens in evolution, when we think we have an idea about the survival of the fittest. When evolving the life cycle, the fittest one will survive. That means the new one will be created, the healthy new ones will be created, and they will again creating
the healthy another generation, and it is getting propagated. Okay, and the fittest one will survive, others will be lost. So this example is being given in your textbook that in a country there are good people and bad people. Okay, don't think the logic of the എക്സാമ്പിളിൻ്റെ ലോജിക്ക് ചിന്തിക്കരുത്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെയാണ്: ഒരു രാജ്യത്ത് good people and bad people, and they need only good people in the country. Okay, bad people വേണ്ട, good people മാത്രം മതി. There are different ideas to get this, but the final perfect result എന്ന് പറഞ്ഞാൽ good people മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. ഇപ്പം ബാഡ് പീപ്പിളിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു യുദ്ധം വെച്ച് കൊന്നു കളഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക, സ്റ്റിൽ ദെയർ ജനറേഷൻ വിൽ കം അപ്പ്, ബിക്കോസ് എവിടെയെങ്കിലും ഒരാൾ ബാക്കി വന്നാൽ മതി. അത് എങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ജനറ്റിക് ലേണിങ്ങിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ അവർ പറയുന്നത്. അതായത് ദേ ആർ ഇനീഷ്യലൈസിങ് ദി പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് ഗെറ്റിംഗ് ദ പോപ്പുലേഷൻ, ദേ ആർ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ പോപ്പുലേഷൻ വെദർ ഹൗ മെനി ഗുഡ് പീപ്പിൾ ആർ there, ഹൗ മെനി ബാഡ് പീപ്പിൾ ആർ there, ആൻഡ് ദേ ആർ സെലക്ടിങ് ദ ഗുഡ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് കീപ്പിംഗ് ദം ടു പ്രോഗ്രസ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അടുത്ത ജനറേഷനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരെ മാറ്റി നിർത്തുന്നു. ദേ ആർ സെലക്ടിങ് ദി ബാഡ് പീപ്പിൾ, ബാഡ് പീപ്പിളിന് ഒരിക്കലും ഒരു പുതിയ ജനറേഷൻ ഉണ്ടാവാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. വട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്, അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബാഡ് പീപ്പിളിന് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയില്ലേ വംശനാശം സംഭവിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പം അവരെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പുതിയ ജനറേഷനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് ബാഡ് പീപ്പിളിനെ ഗുഡ് പീപ്പിളിനെ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്ത് പുതിയ ജനറേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്കും വെക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് ലേറ്റർ, ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം, സഡൻ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവില്ല, ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ആ കൺട്രി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദർ വിൽ നോട്ട് ബി ബാഡ് പീപ്പിൾ, ഓൺലി ഗുഡ് പീപ്പിൾ വിൽ ബി ദയർ എന്നാണ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ദി കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് we are initializing the population and we are evaluating whether the result that we need or what we require is satisfied. നമ്മളുടെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ്. ആ പ്രോഗ്രാംസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച റിസൾട്ട് ആണോ അവിടെ ഉള്ളത്, വെദർ ദ സിസ്റ്റം ഇസ് ലേണിംഗ് പ്രോപ്പർലി എന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡൺ ദെൻ ഓക്കെ. ഇഫ് ദി ഇവാലുവേഷൻ സേസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്, ദെൻ ആ ലേണിംഗ് പ്രൊസീജിയറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊരു സെലക്ഷൻ നടത്താണ്, വിച്ച് ഇസ് ടു ബി ലേൺഡ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്രോസ്ഡ് ഓവർ. അവിടെ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്, അതിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ മ്യൂട്ടേഷൻ അഗെയിൻ ഇവാലുവേഷൻ ഇസ് ഡൺ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബയോളജിക്കൽ കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. So here the learning occurs through the selection procedure that begins with a large population of random programs. And from that random programs we are selecting and we are crossing over the best ones. നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള നമ്മുടെ ഇവല്യൂഷൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന, നമ്മുടെ ഇവാലുവേഷനെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബെസ്റ്റ് അൽഗോറിതംസ് അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാംസിനെ നമ്മൾ എടുക്കും, അതിനെ നമ്മൾ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കും, അതിനകത്ത് പുതിയ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. ദെൻ വി ആർ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് അഗെയിൻ വെദർ ദിസ് ഹെൽപ്സ് ദ സിസ്റ്റം ടു ലേൺ മോർ. And if the result is obtained, then it is done. Otherwise, we are repeating this procedure. And this is the flow chart. എവിടെ പോയാലും ഈ ഒരു ജനറ്റിക് അൽഗോരിതത്തിന് ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് കിട്ടാനുള്ളത്. സോ ബെറ്റർ കീപ് ദിസ് ഡയഗ്രാം. ഓക്കെ, എക്സാമിന് ഇത്രേ പറയേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾഡ് ജനറ്റിക് ലേണിംഗ്. Nothing more, nothing less. Okay, so the algorithm for this is based on evolution, and that's why it is called genetic algorithm. And kadayonnum parayanannilla, this is the basic thing and this is the flow chart. Okay, and that's it. Thank you.